The main function of the system is to process the input signals in such a way that it can provide the desired output. For example, I need a system that will give the multiplied signal of the input signals. Then what the system will do, system will do some programming or use some circuits that will, and will take these two inputs and will multiply it to have the desired output. Okay, so this is the basic block diagram of a system. When there are multiple input and multiple output, we call them as MIMO, multi input multi output. And if the input is single, output is also single, then we call it as SISO, single input single output. There may be single input multiple output, there also may be multiple input and single output. Now, how the systems are classified, there are different categories or depending on different features. One is linear nonlinear, then time invariant time varying, linear time invariant by merging this category A and B, causal non-causal, static dynamic, stable unstable, recursive non-recursive, invertible and non-invertible system. Okay, so let's start. Today we have planned to do to discuss 4 or 5 or as much categories possible. On the next day, we will complete the classification of system. So let's start with the linearity of a system. This is the property that tells that if you have multiple input and you have a linear system, then the output will be for linear system and nonlinear system. What you will check whether the system possesses the linearity principle. What is that? It has two properties. One is additive property and another is scaling property. That means you have a system, you have one input xt and your output is denoted by yt. Now you multiply the input signal by some scalar, say 2t or 3t or 2xt or 3xt. That means if you multiply the input by some scalar, then it should also give the same output with the same scaling factor. That means if your input is xt and output is yt, and if you now give 3xt, and if it is giving you 3yt, then we'll call that it is following the scaling property. And what additive property tells? Additive property tells, okay, you have two inputs, x1t and another is x2t. And for x1t, say you are getting y1t, and for x2t, you have seen that the output by the system is y2t. Now, the input is the linear combination or a combination of the two. So that if you give, say, x1t plus x2t, if it gives y1t and y2t, that means if you combine two inputs and if the output is the linear combination,
of the individual inputs, where individual inputs are y1t for x1t and y2t for x2t. এই প্রত্যেকে যদি এইভাবে 1 মিনিট 2 মিনিট ছাড়া জয়েন করতে থাকে তাহলে তো আমার এই বারবার ওই স্ক্রিনটাই চলে যেতে হচ্ছে। তো যেটা বলছিলাম x1t প্লাস x2t এখন দিয়েছি, তাহলে আউটপুটটা y1t প্লাস y2t। এটা সব সময় পাবো না, যদি সিস্টেমটা অ্যাডিটিভ প্রপার্টিটা স্কেলিংটা একবার বলবেন? বলবো, দাঁড়াও আগে জয়েন করাটা শেষ হোক। এই 1 মিনিট ছাড়া ছাড়া জয়েন করছে আর বারবার আমাকে পড়াটা ইন্টারাপ্ট করে এখানে এসে অ্যাডমিট করতে হচ্ছে। আয়ুষ একটা কাজ করে তো সবারই মেলগুলো আমাকে দিও তো, এখন অব্দি আপডেটেড যেগুলো পেয়েছো সেগুলো আমি অ্যাড করে দেবো, তাহলে আর ঠিক আছে স্যার, আমি আজকের মধ্যে পাঠিয়ে দেবো মেলগুলো। ল্যাটারাল এন্ট্রি কি সব ভর্তি হয়ে গেছে? ভর্তি প্রসেস শেষ হয়েছে? স্যার 10th অবধি তো এখনো আসবে ল্যাটারাল মেম্বার্সরা, তো সবাই এখনো ঢোকেনি। আচ্ছা, তাহলে এখন পাঠিয়ে লাভ নেই, আবার 10th এর পত্র পাঠাতে হবে। ঠিক আছে স্যার, আর নতুন মেম্বার আসলে আমি আপডেট করতে থাকবো ওই লিস্টটাতে, ইমেলের লিস্টটাতে। ঠিক আছে। স্কেলিং প্রপার্টিটা যেটা বললাম, আমি ইনপুট দিচ্ছি xt ইনপুট, তখন আউটপুট ছিল yt। এখন xt-টাকে 3 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করেছি, দ্যাট মিনস সাম মাল্টিপ্লাইং বাই সাম স্কেলার, স্কেলিং করেছি xt-টাকে 3xt করেছি। এক্ষেত্রে ও আউটপুটটা যদি 3yt দেয় তখন বলবো যে ও স্কেলিং প্রপার্টিটা ফলো করছে। বোঝা গেছে? হ্যাঁ স্যার। আর অ্যাডিটিভ প্রপার্টিটাও বোঝা গেল? হ্যাঁ স্যার। অ্যাডিটিভ প্রপার্টিটা হচ্ছে যে x1t প্লাস x2t একসাথে দিলে y1t y2t হবে। আচ্ছা, এখানে একটা টার্মিনোলজি দেখিয়ে রাখি, সেটা হচ্ছে ক্যাপিটাল টি। এটা অন্য বই অন্য কিছু ফলো করতে পারে। ক্যাপিটাল টি ইজ দ্য ট্রান্সফরমেশন পারফর্মড টু দ্য ইনপুট xt টু প্রডিউস দ্য ডিজায়ার্ড আউটপুট yt। মানে ধরো আমি লিখলাম ক্যাপিটাল টি উইদিন ব্র্যাকেট xt, দ্যাট ইজ ইকুয়ালস টু কত? yt। মানে yt-টাকে আমরা t অ্যাজ ইফ একটা ট্রান্সফরমেশন অপারেটর অফ ইনপুট সেইভাবে লিখতে পারি। মানে আরো সহজ ভাষায় বললে t within bracket xt denotes the output if xt is passed or transformed through the system। তাহলে এই যে অ্যাডিটিভ প্রপার্টি আর স্কেলিং প্রপার্টি, এই দুটোকে কম্বাইন করে আমরা যেটা পেলাম সেটা হচ্ছে a1 x1t আর a প্লাস a2 x2t। এই দুটো সিগন্যালকে যদি আমি একসাথে করি, কি করলাম? x1t প্লাস x2t করলাম, প্লাস তাদেরকে ইন্ডিভিজুয়াল স্কেলিং করলাম, সেটাকে সিস্টেমের থ্রু দিয়ে পাঠালাম। দ্যাট মিনস t অফ a1 x1t প্লাস a2 x2t, এটা যদি ইকুয়ালস টু a1 ইন্ডিভিজুয়াল আউটপুট ফর x1t প্লাস a2 ইন্ডিভিজুয়াল আউটপুট ফর x2t হয়, তাহলেই আমি বলবো সিস্টেমটা লিনিয়ার, আদারওয়াইজ নট। And it is also same for the discrete time sequence a1 x1 n, as it is discrete time denoted by x1 n, and x2t is denoted by x2 n. And if we combine them together and send it to the system, it should produce a1 individual output for x1 n plus a2 individual output for x2 n if the system is linear. Those who have not attended previous classes, most of the classes have been recorded for the lateral entry students who have joined later. Please go through the previous video lectures, that will be helpful to understand the upcoming or forthcoming classes. So this is the condition of linearity. Now we will see one or two examples.
let the signal is given as the system. What is this? Is not the signal, this is the equation. What is that equation? This equation relates output with input. That means check which of the system are linear. That means এখানে yt equal to e to the power xt. That means this equation is relating input with the output or characterizing the system or describing the system. তাহলে এইটা এক্সাম্পলটা যদি আমরা মানে ঠিকঠাক ভাবে পড়ি তাহলে কি বলবো? চেক which of the system characterized by the following equation are linear and non-linear. আর এখানে প্রত্যেক কটার আগে লিখে দিতে হবে yt equal to e to the power xt, yt equal to x square t, এগুলোর ক্ষেত্রে yn equal to nxn and so on. আমরা প্রথমে ফার্স্ট এক্সাম্পলটা দেখলাম ই টু দি পাওয়ার xt। তাহলে আমি কিভাবে ডিনোট করছি না, ইন্ডিভিজুয়াল আউটপুট গুলোকে y1t লিখলাম, y22 লিখলাম। তাহলে x1t যদি পাঠাই তাহলে সিস্টেমের আউটপুটে কত পাবো? যেই সিস্টেমটা নেচারটা কি, যে ইনপুটে যেটা আসে ই টু দি পাওয়ার তত করে দেয়। তাহলে x1t দিয়েছি, তাহলে এর জন্য আউটপুটটা হবে ই টু দি পাওয়ার x1t। যখন x2t দেবো তখন y2t কি হবে না ই টু দি পাওয়ার x2t। এটা আমার রাইট হ্যান্ড সাইডের ক্যালকুলেশনটা হয়ে গেল। লেফট হ্যান্ড সাইডে হচ্ছে কি a1 x1t প্লাস a2 x2t এই দুটোকে একসাথে পাঠাতে হবে। সেক্ষেত্রে যে আউটপুট সেটাকে ধরো y3t দিয়ে ডিনোট করছি। তাহলে y3t টা কি হবে না, এই সিস্টেমটার ক্যারেক্টারাইজিং ইকুয়েশন কি বলছে যে যাহাই ইনপুটে আসবে ই টু দি পাওয়ার তত করে দেবে। দ্যাট মিনস ই টু দি পাওয়ার ইনপুট, দ্যাট মিনস a1 x1t প্লাস a2 x2t। সেটাকে যদি আমি ভাঙি কি পাবো? ই টু দি পাওয়ার a1 x1t প্লাস ই টু দি পাওয়ার a2 x2t। আচ্ছা, এরপরে আমার পাওয়ারটা যোগ থাকলে হয়তো হ্যাঁ এটা শুধু এই মানে এটা যে ভাঙাটা হলো এটা তো গুণ আকারের ভাঙাটা হবে, যোগ আকারে তো হবে না। না, হবে না, ঠিকই বলেছে। এটা হয়ে যাবে ই টু দি পাওয়ার, এটা হয়ে যাবে ই টু দি পাওয়ার মাল্টিপ্লিকেশন, মাল্টিপ্লিকেশন। ঠিক আছে, ই টু দি পাওয়ার a1 x1t আর ই টু দি পাওয়ার a2 x2t হয়ে যাবে। আচ্ছা, তাহলে এইটা আমার কি হলো না লেফট হ্যান্ড সাইডটা হয়ে গেল যে a1 x1t প্লাস a2 x2t টাকে পাঠালে কি হচ্ছে। আর রাইট হ্যান্ড সাইডে কি ছিল না, রাইট হ্যান্ড সাইডটা ছিল a1 t x1t মানে x1t এর ইন্ডিভিজুয়াল আউটপুট প্লাস a2 x2 এর ইন্ডিভিজুয়াল আউটপুট y2t। এইটা করলে আমার কি আছে a1 e to the power x1t প্লাস a2 e to the power x2t। আর রাইট হ্যান্ড সাইডটা কি এসছে, যখন আমি দুটোকে একসাথে পাঠিয়েছি তখন আসছে ই টু দি পাওয়ার a1 x1t ইন্টু ই টু দি পাওয়ার a2 x2t। তাহলে লেফট হ্যান্ড সাইডটা রাইট হ্যান্ড সাইডের সাথে ম্যাচ করলো না, সুতরাং সিস্টেমটা লিনিয়ার হবে না, নন লিনিয়ার। এটা দেখো বুঝতে পারছো কিনা, না বুঝতে পারলে বলো। স্যার ম্যাচ করলো না বলতে ওই জায়গাটা ঠিক বুঝলাম না। একটা সিস্টেম লিনিয়ার হতে গেলে এই কন্ডিশনটা স্যাটিসফাই করতে হবে যে a1 x1t প্লাস a2 x2t এই দুটোকে যখন একসাথে পাঠাবো সেটা যেটা আউটপুট হবে, যেটাকে আমরা লেফট হ্যান্ড সাইড বলছি, রাইট হ্যান্ড সাইডটা কি যে a1 এর সাথে ইন্ডিভিজুয়াল x1t এর আউটপুট প্লাস a2 x2t এর ইন্ডিভিজুয়াল আউটপুট, এই দুটো কে সাম আপ করলে যেটা হচ্ছে এটাকে আমরা রাইট হ্যান্ড সাইড অফ দ্য কন্ডিশন বলছি। একটা সিস্টেম লিনিয়ার হতে গেলে এই লেফট হ্যান্ড সাইডটা রাইট হ্যান্ড সাইডটা ইকুয়াল হতে হবে। এখানে আমরা যেটা দেখলাম ইন্ডিভিজুয়াল আউটপুট গুলো বের করেছিলাম, দিয়ে রাইট হ্যান্ড সাইডটা করেছিলাম। রাইট হ্যান্ড সাইডটা কত আসছিল ই টু দি পাওয়ার a1 x1t প্লাস সরি a1 ইন্টু ই টু দি পাওয়ার x1t প্লাস a2 ই টু দি পাওয়ার x2t। আর যখন a1 x1t প্লাস a2 x2t কে একসাথে পাঠালাম তখন কি আউটপুট পেলাম ই টু দি পাওয়ার a1 x1t ডট মাল্টিপ্লাইড বাই ই টু দি পাওয়ার a2 x2t।
তাহলে লেফট হ্যান্ড সাইড রাইট হ্যান্ডের সাথে ম্যাচ করলো না, যেটা বলছিলাম, বা ইকুয়াল হলো না। সুতরাং সিস্টেমটা কি হয়ে গেল, লিনিয়ার না নন লিনিয়ার? নন লিনিয়ার। নন লিনিয়ার। কারো বুঝতে অসুবিধা থাকলে বলো। বই থেকে আরো কতগুলো তোমরা দেখে নেবে, এক্সাম্পল দেখে নেবে, তাহলে জিনিসটা পরীক্ষার ক্ষেত্রে করার সুবিধা হবে। এরপর আমরা নেক্সট ক্যাটাগরাইজেশনে চলে যাব। একটা হলো টাইম ইনভ্যারিয়েন্ট আর একটা হলো টাইম ভ্যারিয়েন্ট। টাইম ইনভ্যারিয়েন্ট আর টাইম ভ্যারিং এর মানে ব্যাপারটা কি না, কনসেপ্টটা হচ্ছে একটা সিস্টেম আছে, সেই সিস্টেমটার ইনপুটে একটা সিগন্যাল দিলাম, একটা আউটপুট পেলাম। এখন কথাটা হচ্ছে যে আমি 10 মিনিট পরে যদি ইনপুটটা অ্যাপ্লাই করি, সেক্ষেত্রে আউটপুটটা কি 10 মিনিট পিছিয়ে যাবে? মানে ইনপুটটাকে কোনো কারণে ধরো 2 ঘর ডিলে করলাম বা 2 সেকেন্ড ডিলে করলাম, সেক্ষেত্রে আউটপুটটাও কি 2 সেকেন্ড ডিলে করবে? যদি করে তাহলে বুঝবো যে টাইমের সাথে the behavior of the system is not changing. That means I will vary the time and will check the performance of the system, response of the system. If its behavior does not change with time, then we will call it as time invariant. সেই জন্য আমরা কি করব, what we will do, we will make some delay or advance of the input signal and will look for the output. If the output is also delayed or advances by the same amount to that of input, then we will call it as time invariant, otherwise time variant. এখানে দেখো সেটা করে দেওয়া আছে, এক্সপ্রেশনটা লেখা আছে। এই এক্সপ্রেশনটা কি হলো না, এক্সটি ছিল সিস্টেমটায়, তখন আউটপুটটা ওয়াইটি পাচ্ছিলাম। এখন ইনপুটটাকে টি নট টাইম কি করেছি, ডিলে করেছি বা টাইম শিফট করেছি। এখন ডিলে অ্যাডভান্সটা তোমাদেরকে বলা হয়নি, আপাতত এই শিফটিংটা মনে রাখো, এর টাইমটা শিফট করেছি, আগে টি ছিল, এখন টি থেকে টি মাইনাস টি নট করেছি। তাহলে আউটপুটটাও যদি টি এর জায়গায় টি নট ঘর শিফট করে, দ্যাট মিনস এক্সটি পাঠালে আমি ওয়াইটি পাচ্ছিলাম, এখন এক্সটি মাইনাস টি নট পাঠালে সিস্টেমটার থ্রু দিয়ে, তাহলে যদি আমি আউটপুট ইফ আই গেট ওয়াইটি মাইনাস টি নট, then only the system is time invariant, otherwise time variant. এই এক্সপ্রেশনটা বোঝা যাচ্ছে কি যাচ্ছে না বল? আমাদের এখানে অঙ্ক করার সুবিধার্থে আউটপুটটা যে টি ঘর শিফট হচ্ছে সেটাকে আমরা ওয়াই টি মাইনাস টি নট দিয়ে ডিনোট করেছি, এক্স টি মাইনাস টি নট সেটাকে সিস্টেমের থ্রু দিয়ে পাঠালে যেটা অ্যাকচুয়ালি পাচ্ছি, এটা তো টাইম ইনভেরিয়েন্ট হলে তবেই এটা পাবো। কিন্তু যখন আমাকে একটা সিস্টেম দিয়ে দিবে, সেটা তো আমি জানি না ভ্যারিং কি নন ভ্যারিং, তো এই এক্স টি মাইনাস টি নট কে সিস্টেমের থ্রু দিয়ে পাঠালে যে আউটপুটটা পাবো, সেটাকে আমরা ওয়াই টি কমা টি নট দিয়ে ডিনোট করব। ঠিক আছে, যখন এক্স টি মাইনাস টি নট দিলাম, তখন সিস্টেমের আউটপুটটাকে আমরা ওয়াই টি কমা টি নট, ওয়াই টি কমা টি নট দিয়ে ডিনোট করব। আর রাইট হ্যান্ড সাইড, দ্যাট মিনস ওয়াই টি কমা টি নট সেটা যদি ওয়াই টি মাইনাস টি নটের সাথে ইকুয়াল হয়, তাহলে সিস্টেমটা টাইম ইনভ্যারিয়েন্ট, মানে সিস্টেমটার বিহেভিয়ার টাইমের সাথে সাথে চেঞ্জ হচ্ছে না। আদারওয়াইজ বুঝতে হবে যে টাইমটা একটু চেঞ্জ করতেই আউটপুটটা কেটে যাচ্ছে। and this is also true for the discrete time sequence. একটা অঙ্ক দেখে নেব, একটা দুটো অঙ্ক দেখবো, কারণ টাইম ইনভ্যারিয়েন্সটা একটু ডিফিকাল্ট দেন লিনিয়ারিটি। ধরো এই অঙ্কটা ফার্স্টে দেখলাম ডিসক্রিট টাইম ডোমেনে। ডিসক্রিট টাইম ডোমেনে সি এর প্রবলেমটা কি আছে না, একটা সিস্টেম characterized by this equation that yn equal to xn into xn minus 1. তাহলে কি একটা সিস্টেম আছে যে কি করে না, xn ইনপুট দিলে xnটাকে এক ঘর ডিলে করিয়ে যেটা পাওয়া যায় বা শিফট করিয়ে যেটা পাওয়া যায় xn minus 1, তার সাথে xn কে গুণ করে, গুণ করে আউটপুটটা দেয়।
এখন we have to check whether the system is time invariant or not. প্রথমে কি করব, আমাকে তাহলে কটা জিনিস বের করতে হবে? দুটো জিনিস। একটা হচ্ছে এই ইনপুটটাকে কে ঘর শিফট করালে আউটপুট কি পাই, দ্যাট ইজ ওয়াই এন কমা কে। যেহেতু আমরা ডিসক্রিট ডোমেনে টি নটের জায়গায় কে দিয়ে ডিনোট করছি, তাহলে এই যে এক্স এন মাইনাস কেটাকে সিস্টেমের থ্রু দিয়ে পাঠানো হচ্ছে, তার যে আউটপুটটা সেটাকে আমরা লিখবো ওয়াই এন কমা কে। অ্যান্ড উইল অলসো চেক যে আউটপুটটাকে কে ঘর শিফট করালে কত পাচ্ছে। এই দুটো যদি ইকুয়াল হয় তাহলে টাইম ইনভেরিয়েন্ট। তাই এই সিস্টেমটা আমরা মনে রাখবো ওয়াই এন ইকুয়াল টু এক্স এন ইন্টু এক্স এন মাইনাস ওয়ান। কনসিডার দ্যাট দ্য ইনপুট এক্স এন, ওর এতক্ষণে ক্লাসে ঢুকছে। Consider the input xn is delayed by kth unit of time. ঠিক আছে, xnটা k ঘর ডিলে করলাম। xnটা k ঘর ডিলে করালে কি পেলাম? ইনপুট পেলাম xn মাইনাস k, যে সিগন্যালটা পেলাম সেটাকে সিস্টেমের থ্রু দিয়ে পাঠানো হলো। পাঠালে যে আউটপুটটা পাওয়া যাচ্ছে তাকে yn, k দিয়ে ডিনোট করা হলো। তাহলে yn, kটা কি হলো? যে x n এর জায়গায় n মাইনাস k কে সিস্টেমের থ্রু দিয়ে পাঠালে কি হবে? সিস্টেমটা কিরকম ভাবে বিহেভ করে না, যেটা ইনপুট থাকে দ্যাট ইজ এক্স এন মাইনাস কে, তাকে এক ঘর ডিলে করিয়ে দেয়, এক্স এন মাইনাস ওয়ান করে দেয়। তাহলে যেহেতু ইনপুট এক্স এন মাইনাস কে, তাহলে এই এক্স এন মাইনাস কেটাকে কি দিয়ে মাল্টিপ্লাই করবে? এক্স এন মাইনাস কে মাইনাস ওয়ান। কারণ সিস্টেমের বিহেভিয়ারটা ছিল এইটা, ইনপুট যেটা আসবে এক্স এন, তার সাথে এক্স এন মাইনাস ওয়ান করে মাল্টিপ্লাই করবে। তাহলে আমি এখন ইনপুট দিয়েছি এন মাইনাস কে, তাহলে ও এন মাইনাস কে কে মাল্টিপ্লাই করবে এক্স এন মাইনাস ওয়ান মাইনাস কে দিয়ে, দ্যাট উইল বি আওয়ার ওয়াই এন কমা কে। এটা কি না, ইনপুটটাকে কে ঘর ডিলে করলে সিস্টেমের থ্রু দিয়ে পাঠালে যে আউটপুট হবে। এখন আমার যে আগের ইনপুটটা আউটপুটটা ছিল দ্যাট ইজ ওয়াই এন, সেটাকে ইটসেলফ যদি আমি কে ঘর শিফট করিয়ে দিই তাহলে কি হবে? তাহলে কি পাচ্ছি আমরা দেখে নিই। আমার ওয়াইএনটা কি ছিল? ওয়াইএনটা ছিল xn ইন্টু xn মাইনাস কে, সরি xn ইন্টু xn মাইনাস ওয়ান। তাহলে আমি এই xn ইন্টু xn মাইনাস ওয়ান এটাকে যদি আমি কে ঘর শিফট করাই, অর্থাৎ n এর জায়গায় n মাইনাস কে বসাই, তাহলে আউটপুটটা কি হবে না, সেক্ষেত্রে আমার yn মাইনাস কে, yn মাইনাস কে ইজ নাথিং বাট শিফটিং yn বাই কে ইউনিট। ইনপুট ynটা কি ছিল? xn ইন্টু xn মাইনাস ওয়ান। তাহলে সেখানে n এর জায়গায় যদি আমি n মাইনাস কে বসিয়ে দিই তাহলে পেয়ে যাচ্ছি xn মাইনাস কে ইন্টু xn মাইনাস ওয়ান মাইনাস কে। আচ্ছা, তাহলে এটা হলো আমার আউটপুটটাকে কে ঘর শিফট, আর yn কমা কেটা হলো ইনপুটটাকে কে ঘর শিফট করালে যে আউটপুটটা পাওয়া যাচ্ছে, দ্যাট ইজ ডিনোটেড বাই yn মাইনাস কে। এখানে দেখা যাচ্ছে যে yn কমা কে ইজ ইকুয়ালস টু yn মাইনাস কে। সুতরাং সিস্টেমটার বিহেভিয়ার টাইমের সাথে চেঞ্জ হচ্ছে না, সো ইট ইজ এ টাইম ইনভ্যারিয়েন্ট সিস্টেম। তারা ডাউট থাকলে জিজ্ঞাসা করো, আবার বলবো এই জায়গাটা। বলছি আরেকবার বলুন না। হ্যাঁ স্যার, আবার রিপিট করুন। হ্যাঁ আবার repeat করুন। কোথা থেকে রিপিট করবো? দাঁড়া একটু জল খাই। একটা হোয়াইট বোর্ড নেই, তাহলে তোদের বুঝতে সুবিধা। হ্যাঁ স্যার, ওটা একটু লিখে দেখালে সুবিধা হতো। এই ছেলেগুলোকে নিয়ে তো বেশ সমস্যায় 2 মিনিট ছাড়া ছাড়া জয়েন করতে আসে।
এটা একটা সিস্টেম, ট্রান্সফার সিস্টেমটাকে ক্যাপিটাল টি দিয়ে ডিনোট করেছি ট্রান্সফরমেশনটা বোঝানোর জন্য। এই সিস্টেমটার ইনপুটে যদি xn দিই তাহলে আউটপুট পাই yn। নাও এই যে ইনপুট xn, এটাকে আমি কে ঘর শিফট করালাম, দিয়ে কি ইনপুট দিলাম xn মাইনাস কে। সেক্ষেত্রে যেটা আউটপুট পেলাম সেটা হলো, সেটাকে আমি ডিনোট করলাম অ্যাজ yn কমা। এটা যদি ইকুয়ালস টু, এই যে এখানে আমার xn যখন দিয়েছিলাম yn পেয়েছিলাম, তাকে যদি কে ঘর শিফট করিয়ে কে ঘর শিফট করাবো, তাহলে সেটাকে কি ডিনোট করব yn মাইনাস কে। দুটো ডিফারেন্স কি, একটা হচ্ছে ইনপুটটাকে শিফট করালাম, শিফট করিয়ে সিস্টেমের থ্রু দিয়ে পাঠালাম, একটা আউটপুট পেলাম yn কমা। আর একটা হচ্ছে যে আগের যে আউটপুটটা ছিল xn দিলে যে আউটপুটটা ছিল, আউটপুটটা কি কে ঘর শিফট করালাম। এখানে আউটপুটটাকে কে ঘর শিফট করেছি, এখানে ইনপুটটাকে কে ঘর শিফট করিয়ে আউটপুটটা চেক করেছি। এই দুটো যদি ইকুয়াল হয় তাহলে বলবো সিস্টেমটা টাইম ইনভেরিয়েন্ট। ক্লিয়ার ব্যাপারটা? হ্যাঁ স্যার, এবার ক্লিয়ার। এক্সাম্পলটা কি আর এক্সপ্লেন করতে হবে না, এবারে বুঝতে পারবে? একবার খুলুন। স্যার বুঝে গেছি। আচ্ছা, বলবে এরকম, হ্যাঁ, কোনো হেজিটেশন ফিল করবে না। এক্সাম্পলটা আরেকবার খুলুন না, আরেকবার দেখুন। আচ্ছা, আরেকবার এক্সাম্পলটা আরেকবার এক্সপ্লেন করুন স্যার। হ্যাঁ, এই সিস্টেমটার ক্যারেক্টারটা কি ছিল, সি এই এক্সাম্পলটার যে সিস্টেমটার ক্যারেক্টারিস্টিক ছিল yn ইকুয়াল টু xn ইনটু xn মাইনাস 1। এই সিস্টেমটা ক্যারেক্টারিস্টিক ছিল যে xn যদি ইনপুট হয় তাহলে ও সিস্টেমটাকে xn মাইনাস 1 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে দেবে। এটা সিস্টেমটার বিহেভিয়ার। তাহলে যদি আমি ইনপুটটাকে কে ঘর শিফট করাই, তার মানে কি যে xn এর জায়গায় কি ইনপুট দেবো, n মাইনাস কে। তাহলে n মাইনাস x n মাইনাস কে যদি ইনপুট দিই তাহলে আউটপুটটা কি পাবো, yn কে yn কমা কে, সেটা কত পাবো। আমি ইনপুট দিয়েছি xn মাইনাস কে। সিস্টেমটার নেচার কি, ইনপুটে যেটা আসবে সেটাকে ইনপুটটার সাথে এক ঘর শিফট করিয়ে মাল্টিপ্লাই করবে। তাহলে n মাইনাস কে দিয়েছি, তাহলে আউটপুটটা হবে x n মাইনাস কে ইনটু x n মাইনাস কে মাইনাস 1। তাই তো, এটা হয়ে গেল yn কমা কে। আর আগের যে আউটপুট ছিল তাকেই যদি আমি ডাইরেক্ট কে ঘর শিফট করাই, মানে n এর জায়গায় যদি n মাইনাস কে বসিয়ে দিই, তাহলে কি হবে, এটা আউটপুটটাকে যদি কে ঘর শিফট করাতাম yn মাইনাস কে করতাম, তাহলে কি হতো, n এর জায়গায় n মাইনাস কে বসে যেত, তাহলে সেটা হয়ে যেত x n মাইনাস কে ইনটু x n মাইনাস কে মাইনাস 1। তাহলে yn কমা কে আর yn মাইনাস কে দুটো ইকুয়াল হয়ে গেল, তাহলে সিস্টেমটা টাইম ইনভ্যারিয়েন্ট হয়ে গেল। কি রে? আচ্ছা, এবারে একটু ট্রিকি একটা এক্সাম্পল দেখায়। ফার্স্ট এক্সাম্পলটা একটু ট্রিকি আছে, একটু ভালো করে সাবধানে করতে হবে। The input, a system is characterized by this y equal to x of minus t. ঠিক আছে, তো এইটার ক্ষেত্রে আমি যদি ইনপুটটাকে টি ঘর শিফট করাতাম, যে আউটপুটটা পাবো, সিস্টেমটা ইনপুটটা কি ছিল x of t, এখন ইনপুট কি x of t minus t নট। ঠিক আছে, সেক্ষেত্রে আউটপুটটা কি হতো, x of t দিলে x of minus t হচ্ছিল, তার মানে এই টাইম ডোমেনটা রিভার্স হয়ে যাচ্ছিল। তাহলে x of t minus t নট পাঠালে x of minus t হবে, কিন্তু মাইনাস টি নট যেটা সেটা মাইনাস টি নটই থাকবে।
আর একবার বলুন, রিপিট করুন। যখন এক্সটি ইনপুট তখন আউটপুট কত ছিল? এক্স অফ মাইনাস টি। তার মানে ও টাইম স্কেলটাকে কি করলো না রিভার্স করে দিল। নেগেটিভ। তাহলে এক্স অফ টি মাইনাস টি নট পাঠালে কি পাবো? আমার টাইম স্কেল যেটা টি নট তো একটা কনস্ট্যান্ট, সেটা 1 হতে পারে, 2 সেকেন্ড হতে পারে, 3 সেকেন্ড হতে পারে, হোয়াট এভার মে। টাইম স্কেল যেটা সেটা কোনটা? সেটা তো স্মল টি। তাহলে স্মল টিটাকে ও মাইনাস স্মল টি করে দেবে, কিন্তু এখানে যে মাইনাস টি নট ছিল সেটা মাইনাস টি নটই থেকে যাবে, কারণ এটা একটা কনস্ট্যান্ট ভ্যালু, এটা কোনো টাইম স্কেল নয়, এর টাইম স্কেলটাকে রিভার্স করছে। সুতরাং এখানে যে টাইম স্কেল টি সেটা মাইনাস টি হয়ে যাবে, কিন্তু যেটা কনস্ট্যান্ট সেটা কনস্ট্যান্ট থেকেই যাবে। এটা হলো ইনপুট যদি আমি ডিলে করে পাঠাই, এক্স টি এর জায়গায় এক্স টি মাইনাস টি নট পাঠাই। এখন আউটপুট যেটা ছিল তাকেই যদি আমি আউটপুটটাকে টি নট ঘর শিফট করি, দ্যাট মিনস ওয়াই টি মাইনাস টি নট করি, ওয়াই টি এর জায়গায় কি বসাচ্ছি? টি মাইনাস। তাহলে এখানে কি পাবো? এক্স মাইনাস অফ টি মাইনাস টি নট, দ্যাট ইজ মাইনাস টি প্লাস টি নট। তাহলে যখন এক্স টি মাইনাস টি নট পাঠাচ্ছিলাম কি পেলাম? এক্স অফ মাইনাস টি নট। আর আউটপুটটাকে টি ঘর যখন আউটপুটটা শিফট করবে না, তখন তুমি যেখানে যেখানে টি আছে ইকুয়েশনে সেখানে সেখানে টি মাইনাস টি নট বসিয়ে দেবে। এটা এক্সামের সুবিধার জন্য বলছি। when you will shift the output, সেক্ষেত্রে টি এর জায়গায় টি মাইনাস টি নটটা ডাইরেক্ট বসিয়ে দেবে। এই ইকুয়েশনটাই টি এর জায়গায় টি মাইনাস টি নট বসালে কি হয়ে যাচ্ছে? এক্স অফ মাইনাস উইদিন ব্র্যাকেটে টি মাইনাস টি নট, দ্যাট মিনস এক্স অফ মাইনাস টি প্লাস টি নট। আর যখন ইনপুটটা শিফট করে আউটপুটটা করবে তখন সিস্টেমের নেচারটা বোঝার চেষ্টা করবে। তাতে আসছে এক্স অফ মাইনাস টি মাইনাস টি। এই দুটো ইকুয়াল হলো না, সুতরাং সিস্টেমটা টাইম ইনভেরিয়েন্ট। টাইম ভেরিয়েন্ট টাইম ইনভেরিয়েন্ট হলো না, টাইম ভ্যারিয়েন্ট হয়ে গেল। বোঝা গেছে ব্যাপারটা? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার বুঝেছি। এরপরে একটা নাম দেয়া হয়েছে সিস্টেমের, সেটা হলো এলটিআই। It is a combination of two properties. One is linearity and another is time invariance. আমরা পরে এটার উপরে আরো অনেক কাজ করব, সেখানে আমরা দেখব যে কোনো একটা সিস্টেম যদি লিনিয়ার হয় আর সিস্টেমটা যদি টাইম ইনভ্যারিয়েন্ট হয়, এই দুটোই যদি হয়, তাহলে সিস্টেমটার আউটপুটটা প্রেডিক্ট করা ফ্রম দ্য ইনপুট ভেরি ইজি হয়ে যায়। এবং তার ক্ষেত্রে কিছু ফর্মুলেশন আছে যেখানে ইনপুট আর সিস্টেমের ইম্পালস রেসপন্স জানলে আমরা আউটপুটটা খুব সহজে বের করতে পারি। ওই জন্য উইল গিভ সাম স্পেশাল এমফাসিস অন দিস টাইপ অফ সিস্টেম দ্যাট holds both the criteria or properties of linearity and time invariance, that we call together as linear time invariant system, or in short LTI system. এরপর চলে এলাম আমরা ফোর্থ ক্যাটাগরি অফ ক্লাসিফিকেশন, সেটা হচ্ছে কজাল সিস্টেম, নন কজাল সিস্টেম। কজাল সিস্টেম, নন কজাল সিস্টেমটা কি না? কজাল নন কজাল হচ্ছে কোনো একটা সিস্টেমের আউটপুটটা, কোনো একটা সিস্টেমের আউটপুটটা সেটা যদি সেই মুহূর্তের ইনপুট অথবা তার আগের কোনো ইনস্ট্যান্টের ইনপুটের উপর ডিপেন্ড করে, তাহলে সেই সিস্টেমটা কজাল। দ্যাট মিনস if the output at t naught instant depends on any value of xt for t less than equals to t naught, মানে y at t naught if depends on x t naught or any time less than t naught, then the system is causal, otherwise not.
মানেটা কি? That means, say at the third instant, the output if depends on the value of the input at third instant, second instant, or minus one instant, etc. That means it is depending on the present instant value and or past instant value. তখন আমরা সেটাকে কি বলবো? causal system. নন causal কখন বলবো? থার্ড ইনস্ট্যান্ট ভ্যালু অফ দ্য আউটপুট ইজ ডিপেন্ডিং অন fourth or fifth or any later value instant than 3. মানে থার্ড ইনস্ট্যান্টের ভ্যালুটা থার্ডের পরের কোনো ইনস্ট্যান্ট ইনপুটের উপর ডিপেন্ড করছে, তখন সেটা হয়ে যাবে নন causal. ফার্স্ট এক্সাম্পলটা দেখো, yt equal to x of t square. yt equal to x of t square. এই সিস্টেমটা causal না নন causal? Causal. To check, my recommendation to check the causal and non-causal system, always put a positive value of t or n and a negative value of t and n. For example, this is yt equal to x t square. So if you put t equal to 3, then it will depend on what? It will be y of 3 is equal to x of bolo x of 9. 3 square 9. The x of 9. output at third instant is depending on input value at ninth instant. So the system is non-causal. বাকিগুলো সবই করতে পারবে, এই জায়গাটাতে একটু কনফিউশন হয়ে যাবে। কি দিয়ে আছে? yn equal to x of minus n. তুমি যদি nটা ধরো 3 বসালে, then you will get y3 equal to x of minus 3. That means থার্ড ইনস্ট্যান্টের ভ্যালুটা মাইনাস থার্ড ইনস্ট্যান্টের উপর ডিপেন্ড করছে, তার মানে causal হয়ে যাবে। ফার্স্ট ইনস্ট্যান্টের উপর ডিপেন্ড করছে, তার মানে causal হয়ে যাবে মনে হয়। কিন্তু এখানে যদি n minus 3 বসিয়ে দাও, তাহলে তো y of আরে minus নন causal হয়ে যাবে পরেরটা। y of minus 3 স্যার মানে ডোমেনের উপর ডিপেন্ড করছে আর কি। y of minus 3 সেটা কি হয়ে যাবে? x of plus 3, মানে মাইনাস থার্ড ইনস্ট্যান্ট আউটপুটটা প্লাস থার্ড ইনস্ট্যান্ট অফ ইনপুটের উপর ডিপেন্ড করে যাচ্ছে। একটি ভ্যালুর জন্য if for any point the system is non-causal or the system value depends on future value, then the whole system will be termed as non-causal. Though here for the positive values of n, the system is causal or depends on past value, but for negative instances, output depends on future. Therefore, the whole system will be termed as non-causal system. Clear? আচ্ছা, একটা জিনিস আমি পড়িয়েছিলাম কিনা জানি না, না হলে পরের দিন পড়িয়ে দেবো, জাস্ট রিমাইন্ড মি। There are some ambiguity or confusion between causal system and causal signal. Okay. Here the term is causal system and non-causal system. There is a similar concept in the context of signal, and on that basis we can divide signal into 3 categories: causal signal, non-causal signal, and anti-causal signal. Okay. On the next day, we'll discuss on this causal signal, non-causal, and anti-causal signal. My request is don't confuse or mix up the concept of system and signal. The definition of causal system and the definition or criteria of causal signal are different. Okay. So try to keep this in mind. Now we'll go for another type of system definition, that is static system and dynamic system. It's very easy. Static system means if the output at that instant depends on the input value
of that particular instant, then we will call it a static system. If the output at any instant depends on either past or future, then we will call it as dynamic system. What is the basic concept? Basic concept is that if the output at any instant depends on the input at that very instant or at that instant only, that means the output at say third instant depends only on the value of third instant of the input. For example, say yn equal to 2 into xn. That means y of 3 will be 2 of x of 3. That means the output will depend on the input value of the same instant. Then only we will call it as static. But if the output at any instant depend either on past or future, then we will call it as dynamic system. Clear হলো কনসেপ্টটা? তাহলে এখান থেকে what we can infer that static system does not require memory element because output at any instant depending on the present value of the input. So it doesn't require the past values, so it does not require memory, but the dynamic system need to store the value of the input for previous input values. Therefore, dynamic system requires memory, right? Let's go through the Yes, sir. simple example yn equal to x of n square. That means if you put y equal to 3, the output will depend on 9th instant. Or if you put y minus 3, then also it will depend on future. Here for this example, first example, output is depending on present instant of the input and also on the delayed versus Past instant. or past instant values of input. Therefore, this is dynamic system. This is also dynamic system. But here in the example B, you see y of t is 5 e to the power x t. That means for any values of t, output depends on the present value of the input. Therefore, B is static. So that's all for the categorization of system. On the next day, we will start with the other system classification: static, dynamic, invertible, non-invertible, recursive, non-recursive, and we will also see the concept of causal, non-causal, and anti-causal signal that we have skipped earlier. Okay. If you have any query, you can ask. Otherwise, we will end up here. স্যার ওই এক্সাম্পল গুলো আরেকবার খুলুন ওইখানটা কোন এক্সাম্পল গুলো বলো? একদম এটা? একদম লাস্টেরটা তো কি তাহলে স্ট্যাটিক হবে? হ্যাঁ, লাস্টেরটা স্ট্যাটিক হবে। ওইটাই তো বললাম, এক্সাম্পল বি এর এটা yt equal to 5 e to the power xt. না এখানে ওটা না। at any ডি অপশন মানে y of n equals to x of n into sin of হ্যাঁ x of n, এটাও হবে। ডিটাও স্ট্যাটিক হবে। আচ্ছা। On the other hand, এই যে লিখে দিয়েছি দেখো, on the other hand, the output in example 2.3.4b and in the example 2.3.4d, output at any instant depend on the input value of the same instant. Thus, the system described by the example 2.3.4b and d are static systems. Okay, so if you have any query, you can ask. Otherwise, we'll meet again on the next scheduled day. I think it is on the Tuesday, right? Yes. Yes, sir. Ayush, please take the attendance and send me. Yes, sir. I've taken that in. Then I'll send. Okay. And as this may be first class for some students,
I am again mentioning that you go through some standard book to practice, and the standard book you can refer is the book of Signals and Systems by Ramesh Babu. Go for fourth edition or later. There is another book on the online. If you search Signals and Systems by Ramesh Babu, there will be another book that looks like same or the name may be same. That is not for signal system. That is the book of signals and circuits, I think. So then don't confuse. As per my knowledge, the soft copy of signal system Ramesh Babu fourth edition or later is not available in the soft copy or PDF form. So just purchase the book. Or if you can go to the library, I think at library there is book of Ramesh Babu. You can also take it from there. Okay. So that's all for today. Thank you. Bye. Thank you.